Okay, so today I discuss about geometrical isomerism. Okay, so this is a part of stereochemistry. Okay, that is isomerism having the two parts, that is structural isomerism, stereoisomerism. Okay, now the isomerism that should be divided into two categories, that is geometrical isomerism and optical isomerism. Okay, I discussed in previous lecture. Okay, so now we have to study in detail geometrical isomerism. Okay, so that is cis trans isomerism can be there. Cis trans E and Z alkenes are there. So E and Z alkenes as well as cis and trans alkenes are also considered as geometrical isomers. Okay, so now we have to know first one, that is definition. Okay, before going in detail of geometrical isomerism, we have to know somehow little bit about stereoisomerism, because geometrical isomerism is the part of stereoisomerism. So we have to first know that general isomerism, then their types. Okay, so first one we have to discuss isomerism in previous class, and so then we discuss about the types, that is structure and stereoisomerism. So structure isomer, that should be divided into some categories, that is chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, metamerism, tautomerism. Now I have to discuss, that is next type, that is stereoisomerism of the second type of isomerism. Okay, so then we have to go the types. Before going in detail, we can summarize the types. First one, isomerism. Isomerism, that should be categorized into first one, structure, and that should be divided into some category, that is chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, fourth one, metamerism, fifth one, tautomerism. Okay, so this have to discuss. Now today I discuss about this, that is stereoisomerism. That should be divided into one, optical isomerism, and two, geometrical isomerism. Geometrical isomerism. Okay, so today I discuss about geometrical isomerism. Okay, it's very vital one. Okay, so stereoisomer, the isomers with similar molecular constitution but different spatial
arrangement of the various atoms or groups about a rigid part, right, of the molecule. Okay, and there must be rigid part may be asymmetric carbon. Asymmetric carbon means the carbon having 4 defined groups. যে কার্বনের 4টা আলাদা আলাদা গ্রুপ থাকবে তাদেরকে বলা হয় অ্যাসিমেট্রিক কার্বন, কার্বন অ্যাটম অর ডাবল বন্ড বা ডাবল বন্ড হবে, ঠিক আছে। তো দ্য আইসোমার উইথ সিমিলার মলিকুলার কনস্টিটিউশন, সিমিলার মলিকুলার কনস্টিটিউশন মানে ওদের তোমার অ্যাটম যে কানেক্টিভিটি হবে সেটা সেমই হবে, ঠিক আছে, but different special arrangement of the various atoms or groups out a rigid part of the molecule. That is chemical constitution same হবে, atom connectivity same হবে, কিন্তু তাদের কোনো রিজিড পার্ট, সেটা অ্যাসিমেট্রিক কার্বন বলো ডাবল বন্ড বলো, সেই রিজিড পার্টের রেসপেক্টে যে গ্রুপ বা অ্যাটমগুলো থাকবে সেগুলোর স্পেশাল ওরিয়েন্টেশনটা কী হবে, ডিফাইন্ড হবে, ঠিক আছে, বোঝা গেল, ক্লিয়ার। তোমার অ্যাটম কানেক্টিভিটি সেম হবে, বাট কোনো রিজিড পার্ট মলিকুলে অবশ্যই থাকবে, সেটা অ্যাসিমেট্রিক কার্বন হতে পারে, সেটা ডাবল বন্ড হতে পারে, দেয়ার মে বি অ্যাসিমেট্রিক কার্বন, দেয়ার মে বি ডাবল বন্ড, বাট দেয়ার শুড বি স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড, দেয়ার মাস্ট বি স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট কী হবে, ডিফাইন্ড হবে, বোঝা গেল, ক্লিয়ার। ওকে, নেক্সট, এটা তো আমি বললামই। তো বেসিক্যালি স্টিরিও আইসোমেরিজম টাইপস যদি বলো, প্রথমটা হয়ে যাবে জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম, যেটাকে আমরা বলি সি স্টান্স, জেড ই, হ্যাঁ, আর কি হয়, অপটিক্যাল আইসোমেরিজম। ওকে, তো স্টিরিও আইসোমেরিজম বেসিক্যালি 2 types. One is geometrical isomerism, second is optical isomerism. So now we have to know the geometrical isomerism. What is geometrical isomerism? Okay, next. Geometrical isomerism. Geometrical isomerism arises due to restricted rotation of atoms or groups about a covalent bond. ওকে, এবার যদি কন্ডিশন বলো, 1 নাম্বার মেবি মাল্টিপল বন্ড ইজ দেয়ার, জেনারেলি ডাবল বন্ড থাকে। নেক্সট ওয়ান সাইক্লিক কম্পাউন্ড হতে পারে, তো উদাহরণ দিলাম সাইক্লিক কম্পাউন্ড। 3 নাম্বার কী হতে পারে, ওকে এটাই হবে 3 নাম্বার, কোনো কন্ডিশন নেই। তো দ্যাট ইজ মাস্ট বি জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম। বেসিক্যালি
geometrical isomerism arises due to restricted rotation of atoms or groups about a covalent bond. এখানে তোমার ডাবল বন্ড অ্যাসিমেট্রিক কার্বন সম্পর্কে কিছু বলা নেই, কিন্তু এই যে রেস্ট্রিক্টেড রোটেশন, এটা থেকেই সবসময় মনে রাখবে, হয় ওখানে তোমার ডাবল বন্ড আছে, নয় সেখানে কোনো সাইক্লিক রিং আছে। অ্যান্ড উইথ রেসপেক্ট টু দিস রিজিড পার্ট দেয়ার মাস্ট বি রোটেশন অ্যাবাউট দ্য বন্ড দ্যাট শুড বি রেস্ট্রিক্টেড। তাহলে রোটেশন যখন রেস্ট্রিক্ট হবে, গ্রুপগুলোকে তুমি ইন্টার কনভার্ট করতে পারবে না সহজে। যদিও তুমি বলো সিস ডাইন ট্রান্স ডাইন এরা তো তোমার ইন্টার কনভার্ট হয়, সেটা আলাদা জিনিস। যে ডাইনের মধ্যে মাঝখানে একটা সিঙ্গেল বন্ড থাকে, সেই সিঙ্গেল বন্ডটা কি হয় তোমার রোটেশন হয়, সিঙ্গেল বন্ড রোটেশন হয়। কিন্তু যদি শুধুমাত্র একটা অ্যালকেনের ক্ষেত্রে বলো বা একটা সিঙ্গেল একটা ডাবল বন্ডের ক্ষেত্রে বলো, তো সেই ডাবল বন্ডটা কী করে রোটেট করবে? সেই ডাবল বন্ডটা কিন্তু রোটেট করে না। অলওয়েজ রিমেম্বার, if you have to compare these phenomena with respect to diene, suppose 1,3-butadiene or other types of diene, তো তুমি বলতে পারো সিস অ্যান্ড ট্রান্স তো ইন্টারকনভার্সন হচ্ছে। দেখো জিনিসটা বোঝো, দুটোর মধ্যে কী তফাৎ। একটা নর্মাল একটা আইসোলেটেড ডাবল বন্ড বা নর্মাল কোনো একটা অ্যালকেনের রেসপেক্টে সেখানে কি হচ্ছে, সেখানে কোনো সিঙ্গল বন্ড রোটেশন হচ্ছে না। ওকে, এখানে শুধু নর্মালি সিস অ্যান্ড ট্রান্স হচ্ছে। কিন্তু তুমি যখন ডাইনের ক্যারেক্টারিস্টিক দেখবা, তখন দেখবে দুটো ডাবল বন্ডের মাঝখানে একটা সিঙ্গেল বন্ড হচ্ছে। দুটো ডাবল বন্ডের মাঝখানে কী হচ্ছে, একটা সিঙ্গেল বন্ড হচ্ছে, আর সেই সিঙ্গেল বন্ডটা কী হচ্ছে, রোটেট করছে। আর রোটেট করছে বলে ওটা ইনভার্ট করে কি হচ্ছে, এরকম ওরিয়েন্টেশন একটা তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, ট্রান্স ডাইন তৈরি হচ্ছে, সেটা আলাদা একটা কেস। ঠিক আছে, সেটার সঙ্গে এটা গুলিয়ে ফেললে চলবে না। তো উই হ্যাভ টু নো, তোমার জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম বলতে তোমার বোঝায় কোনো জায়গায় কোনো ডাবল বন্ড বা কোনো সাইক্লিক স্ট্রাকচার বা কোনো রিজিড পার্টের জন্য আমার রোটেশন রেস্ট্রিক্টেড হচ্ছে। আর এই রোটেশন রেস্ট্রিকশানের জন্য যে দুরকম যে কম্পাউন্ড আমি পাচ্ছি, যে দুরকম কম্পাউন্ড যার মলিকুলার ফর্মুলা সেম, বাট তাদের রোটেশন রেস্ট্রিক্টেড হওয়ার জন্য তাদের অ্যাটমের যে স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা সেটা ডিফাইন্ড। আর যেহেতু তাদের অ্যাটমের স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা ডিফাইন্ড, দ্যাটস ওয়াই দে আর নট সেম কম্পাউন্ড, সো দেয়ার ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল প্রপার্টিস অলসো নট সেম হয় না। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? যখনই দেখবে তোমার রেস্ট্রিক্টেড রোটেশন হচ্ছে মানে কি, সেখানে তোমার ইন্টার কনভার্সন রেস্ট্রিক্টেড হচ্ছে, তার মানে কি সিঙ্গল বন্ড রোটেশন রেস্ট্রিক্ট হচ্ছে, তার মানে কি তোমার স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো কী হচ্ছে, ডিফারেন্ট হচ্ছে। রাইট? যখনই স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো ডিফারেন্ট হচ্ছে, তখনই দুরকম কম্পাউন্ড তৈরি হচ্ছে। তো এক একটা কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে একই রকম প্রপার্টিস শো হচ্ছে। তো দ্যাটস ওয়াই তাদের ফিজিক্যাল কেমিক্যাল প্রপার্টিস যেহেতু ডিসিমিলার হচ্ছে, কিন্তু তুমি গুনে দেখবে মলিকুলার ফর্মুলা সেম হচ্ছে। তাহলে দ্যাট মিনস দে আর কনসিডার্ড অ্যাজ আইসোমেরিজম, দে আর কনসিডার্ড অ্যাজ স্টিরিও আইসোমেরিজম, they are considered as better known, that is geometrical isomerism. Okay, next. এবার যদি এক্সাম্পল বলো, জেড অ্যান্ড ই অ্যালকিন, আর কি হবে, সিস অ্যান্ড ট্রান্স অ্যালকিন। So cis trans can be possible, ZE can be possible. So ZE and cis trans, they are basically geometrical isomer. Okay, so they are example of geometrical isomer. And always remember, this cis trans can also possible in double bond and cyclic compound both. কীভাবে হয় আমি ডিসকাস করবো। তুমি বলতে পারো সাইক্লিক কম্পাউন্ডে কেন, কীভাবে ডাবল বন্ড না থেকেও সাইক্লিক কম্পাউন্ডে কী করে সিস ট্রান্স হয়, সেটাও হয়, সেটাও পসিবল। I have to discuss about this. Okay, next. এক নম্বর, সিস ট্রান্স isomerism in acyclic compounds. Okay.
cis-trans isomerism in acyclic compound can be observed due to restricted rotations of atoms or groups about C double bond C or C double bond N. Okay. तो cis-trans isomerism in acyclic মানে কি? Cyclic compound means there should be a ring or cycle is there. Acyclic compound, that means there must be cycle is missing, that is ring is not present. ভালো করে বোঝো, তোমার প্রেফিক্স ইউজ করে আমরা কি করতে পারি, একটা আরেকটার সাপেক্ষে অপোজিট নেম ইউজ করতে পারি। সাইক্লিক মানে যেখানে সাইকেল থাকবে, রিং থাকবে, আর অ্যাসাইক্লিক মানে যেখানে রিং থাকবে না বা সাইকেল থাকবে না, অ্যাসাইক্লিক। তো অ্যাসাইক্লিক কম্পাউন্ডে তোমার কি দেখা যায়, cis-trans isomerism দেখা যায়, that can be observed due to restricted rotation of atoms or groups around C double bond or C double bond nitrogen double bond and sometimes other also. Generally তোমার C double bond C and C double bond N এর restricted rotation এর জন্য তোমার cis-trans isomerismটা হয়। তো cis-trans isomerism in acyclic compound can be observed due to restricted rotation of atoms or groups about C double bond C or C double bond N. Okay, next one. In the compound containing C double bond C, if identical atoms or groups lies on the same side of a plane, the isomer known as cis isomer and if the identical atoms or group lies on opposite side of a pipeline, the stereoisomer is known as trans isomer. So in the compound contains C double bond C, that is double bond, if identical atoms or groups lies on the same side of a pipeline, the stereoisomer is known as cis isomer.
if there must be the groups that should be oriented in such a way that is these groups will be in the same side of the double bond. So this isomer is termed as cis. And if the identical atoms or groups lies on the opposite side of a pipeline, that means the group or atoms that should be lies when the opposite face in the double bond. So there must be the stereoisomer is known as trans isomer. Okay, তোমার ডাবল বন্ড ধরো ফিক্সড, তো সেই ডাবল বন্ডে কোনো রেস্ট্রিক্টেড রোটেশন হচ্ছে, কোনো রোটেশন হচ্ছে না, এবার সেটা রিজিড পার্ট অফ এ মলিকিউল। সো এবার দেখো, এবার এই ডাবল বন্ডের একই দিকে যদি দুটো বিগার গ্রুপ বা দুটো সেম গ্রুপ বা দুটো সেম টাইপ অফ গ্রুপ যদি থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো সিস। যদি সেম গ্রুপ থাকে সেটাকে আমরা বলবো সিস, যদি অপোজিটে যদি সেম গ্রুপ থাকে সেটা ট্রান্স। ভালো করে বোঝো, ই আর জেডের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের ইউজ হয় বড় গ্রুপ ছোট গ্রুপ, কিন্তু সিস ট্রান্সের ক্ষেত্রে মোস্টলি আমরা সেম গ্রুপ নিয়ে কাজ করি, অথবা আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমার বড় ছোট না দেখে তোমার সেম টাইপ অফ গ্রুপও দেখি। তো তোমার যাই হোক, এটা মনে রাখবে, আইডেন্টিক্যাল অ্যাটমস অর গ্রুপস দ্যাট শুড বি তোমার লাইস ইন সেম সাইড অফ দ্য ডাবল বন্ড, সো দে আর সিস, and opposite side of the double bond that should be they are considered as trans. Same groups যখন তোমার সেম সাইডে থাকবে, একটা ডাবল বন্ডের সেম সাইডে থাকবে, তখন সেটাকে বলা হয় সিস। একটা ডাবল বন্ডের যদি অপোজিট ফেজে থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় ট্রান্স। ওকে, তো এইভাবে করে আমরা সিস ট্রান্স ডিস্টিংগুইশ করতে পারি। ওকে, নেক্সট দেখো, দেখো এটা হয়ে গেল সিস, বিকজ দে আর ইন সেম সাইড, সরি, and they are trans because they are in opposite side. Okay, so that's why by this way we have to distinguish this cis and trans. Okay, but now we go example, that is must be double bond CSC and there must be H, that is cis, H, এটা হয়ে গেল ট্রান্স। ওকে, সিস অ্যান্ড ট্রান্স। ওকে, নেক্সট ওয়ান, এবার মেন কন্ডিশন, মেন কন্ডিশন এতক্ষণ সরি মেন কন্ডিশন কি হতে পারে? 1 নাম্বার, দ্য মলিকিউল শুড হ্যাভ এ ডাবল বন্ড, অ্যান্ড 2 নাম্বার, the two atoms or groups attached to the same carbon atom must be defined. The two atoms or groups attached to the same carbon atoms must be defined and the molecule should have double bond. দেখো, এখানে যদি আমার এরকম হতো ডাবল বন্ড, এখানেও এমি, এখানেও এমি, এখানেও এমি, তাহলে এটার মধ্যে সিস ট্রান্স পসিবল হতো না। বা ডাবল বন্ড এখানেও এমি,
এখানেও এমই, এখানেও এমই, এখানেও এমই, এটাও সিস্টেন্স পসিবল হতো না। তো we have to consider there must be two groups or atoms that should be attached to the carbon atom that should be are defined. যদি আমি ডাবল বন্ড বলি তো এখানে এটা যদি আর হয় এটা আর ড্যাশ হবে, আর এটা যদি আর ড্যাশ হয় এটা আর হবে, ঠিক আছে। অপোজিটও হয় তোমার, এটা যেহেতু ট্রান্স এটা সিসও হয়, তো দুটোর ক্ষেত্রে আর অ্যান্ড আর ড্যাশ দ্যাট শুড নট বি ইকুয়াল, দ্যাট ইজ আর ইজ নট ইকুয়াল টু আর ড্যাশ। দিস ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া, ওকে। আর কখনোই আর ড্যাশের সমান হবে না। তোমার দুটো গ্রুপ তো থাকবেই, একটা ডাবল বন্ডের চারপাশে দুটো করে গ্রুপ থাকবে, কিন্তু সেই দুটো গ্রুপ কী হবে, সেম হবে না। এক প্রান্তে যদি সিএসসি থাকে তাহলে এখানে এইচ থাকবে। দেখো জিনিসটা বোঝো, দেখো এখানে যদি আমি গ্রুপ দিয়ে গ্রুপিং করি, এখানে যদি আর বলো, এখানে আর ড্যাশ বলো, এখানে আর ড্যাশ বলো, আর বলো, অথবা আর এখানে আর ড্যাশ, এখানে আর ড্যাশ, এখানে আর, যাই হোক না কেন, সিস হোক ট্রান্স হোক, দেয়ার মাস্ট বি এমনভাবে থাকবে যে আর আর ড্যাশ কখনোই সেম হবে না, আর অ্যান্ড আর ড্যাশ নট ইকুয়াল টু সেম, ঠিক আছে। তোমার দুদিকের যে সি ডাবল বন্ড সি, সেটা তোমার প্রত্যেকটা কার্বন যে গ্রুপের সঙ্গে জুড়ে থাকবে, যে দুটো গ্রুপের সঙ্গে জুড়ে থাকবে, সে দুটো গ্রুপ কখনোই সেম হবে না। তুমি ট্রাই সাবস্টিটিউট বলো, ধরো তোমার ডাবল বন্ড আছে, সেই ডাবল বন্ডে তিন দিকে তিনটা মিথাইল গ্রুপ আছে, তাও সেটা সিস্টেন্স বলা যায় না অ্যাকচুয়ালি। চারদিকে চারটা মিথাইল গ্রুপ আছে, তো সেটা তো সিস্টেন্স হবেই না। তাহলে বোঝো তোমার হয় তোমার দুদিকে দুটো মিথাইল গ্রুপ থাকবে, হয় সেটা সিসভাবে থাকবে, নয় সেটা ট্রান্সভাবে থাকবে। দেয়ার মাস্ট বি টু প্রবাবিলিটি, বাট দেয়ার মাস্ট বি আর নট ইকুয়াল টু আর ড্যাশ, ওকে। অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি শুড বি ডাবল বন্ডের শেয়ার, ওকে। আরেকটা হতে পারে তোমার সাইক্লিক পার্ট হতে পারে, সেই সাইক্লিক পার্টটা আমি ডিটেলসে একটু পরে পড়াবো, এখনই পড়াবো, এই লেকচারেই পড়াবো, বাট একটু পরে। নেক্সট ওয়ান, নেক্সট পয়েন্ট দেখো, অক্সিম। অক্সিম মানে কি, ডাবল বন্ড NOH, ওকে। অক্সিম contain C double bond N and may give rise to geometrical isomerism. All aldo oximes except দ্যাট ইজ ফর্মালডক্সিম হয় না কেন, ফর্মালডক্সিনের মধ্যে তোমার আর আর ড্যাশ একটা প্রান্তে কী হয়ে যায়, এইচ হয়ে যায়। দুটো এইচ যখন একই সাইডে একই কার্বনের মধ্যে থাকে তখন সেটা কিন্তু আর সিস ট্রান্স শো করে না, ওকে। তো ফর্মালডক্সিম ছাড়া শো geometrical isomerism. E.g. example is there, that is must be C double bond N, lone pair OH, CH3 H. This is one bond N, OH, CH3 H. This is 2. So they are considered as geometrical isomer, okay. So oxime contains C double bond N and may give rise to geometrical isomerism.
অল অ্যালডোক্সিম এক্সেপ্ট ফর্মালডক্সিম, বিকজ ফর্মালডক্সিমের ক্ষেত্রে না এই CH3টা এটাও কি হয়ে যায়, H হয়ে যায়। তো দুটা প্রান্ত H, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আর সিস্টান্স ডিটারমাইন করা যায় না। ঠিক আছে, দুটো প্রান্ত যদি সেম হয় তাহলে তুমি বুঝতে পারবে না তোমার কার্বনে আর ড্যাশ যখনই সেম হয়ে যাচ্ছে, তোমার যে কোনো প্রান্তে তোমার দুটো কার্বন দিয়ে তো ডাবল বন্ড হয়, তো সেই দুটো কার্বনের মধ্যে যে কোনো কার্বনের ক্ষেত্রে যদি আর ড্যাশ যদি সেম হয়ে যায়, দুটো একই গ্রুপের সঙ্গে যখন জয়েন থাকে, তখন সেক্ষেত্রে সিস্টান ডিটারমাইন করা যায় না। ধরো তোমার এরকম যদি হয় যে এইচ তারপরে ডাবল বন্ড N, তো এই যে দুটো H, এই দুটো H'ের জন্য আমার সিস্টান্স আমরা পাই না। তো এই দুটো H এরকম থাকে হলো তোমার ফর্মালডক্সিমের ক্ষেত্রে। তাই দেখা, এই যে ফর্মালডক্সিমের ক্ষেত্রে H ডাবল বন্ড N লোন পেয়ার, সেটা হয়েছে। এইটা তো ঠিকই আছে, কিন্তু এখানেও এখানেও দ্যাটস ওয়াই এটার মধ্যে কোনো সিস্টান্স আইসোমেরিজম দেখা যায় না। এটা হলো ফর্মালডক্সিম। তো ফর্মালডক্সিম বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে তোমার আইসোমেরিজম দেখা যায় ডিউ টু প্রেজেন্স অফ লোন পেয়ার আর CH3 যদি সেম সাইডে থাকে তাহলে তোমার একটা আইসোমেরিজম তৈরি হয়, আবার লোন পেয়ার আর CH3 যদি অপোজিট ফেসে থাকে তাহলে আরেকটা আইসোমেরিজম হয়। তো এইভাবে করে আমরা সিস্টান্স পাই। এবার দেখো, দিস 1 and 2 আর ডিফার ইন কনফিগারেশন অলসো। কনফিগারেশন কেন বলছে, তোমার এই দুটো তোমার ইন্টার কনভার্ট যদি করতে যাও তাহলে তোমাকে বন্ড ব্রেকিং আর বন্ড মেকিংয়ের প্রয়োজন পড়বে। বন্ড ব্রেক আর বন্ড মেক করলে তবেই তুমি একটা থেকে আরেকটা তৈরি করতে পারবে, এমনি তৈরি করতে পারবে না। তো দ্যাটস ওয়াই দে আর কনফিগারেশন আইসোমার। আমি কনফিগারেশন ও কনফার্মেশন সেটাও পড়াবো, ঠিক আছে। তো দে আর কনফিগারেশন আইসোমার অ্যান্ড দে আর নন ইন্টার কনভার্টেবল ডিউ টু রেস্ট্রিক্টেড রোটেশন অ্যাবাউট C ডাবল বন্ডেড। ওকে, বোঝা গেল? এরা কি হয়, কোথায় লিখবো, দাঁড়া, হাত এখানেই দেখো, দে আর কনফিগারেশন, তাই লিখি, হ্যাঁ, কনফিগারেশন মানে কি, বন্ড ব্রেকিং আর বন্ড মেকিংয়ের প্রয়োজন পড়বে, আর দে আর নন ইন্টার কনভার্টেবল। ঠিক আছে, কনভার্টেবল বলছি, টিবল, সরি, টিবল। তো দে আর নন ইন্টার কনভার্টেবল অ্যান্ড দে আর কনফিগারেশন আইসোমার। ওকে, যেহেতু তাদের ইন্টার কনভার্সন রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাচ্ছে, আর যদি তুমি ইন্টার কনভার্সন করতে চাও তাহলে তোমাকে বন্ড মেক আর বন্ড ব্রেক মানে বন্ড ভাঙতে হবে, বন্ড করতে হবে, এই কাজ করতে হবে। তো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ হ্যাভ টু হাই এনার্জেটিক প্রসেস, সো দ্যাটস ওয়াই দে আর কনসিডারেড অ্যাজ কনফিগারেশন আইসোমার। ঠিক আছে, আর দে আর নন ইন্টার কনভার্টেবল। ওকে, তো নেক্সট ওয়ান দেখো, আমি প্রসিড করার আগে আমি আরেকবার রিপিট করছি। স্টিরিও আইসোমেরিজম, দ্য আইসোমার্স উইথ সিমিলার মলিকুলার কনস্টিটিউশন but different spatial arrangement of the various atom or groups about a rigid part of the molecule. ঠিক আছে, তো দ্য আইসোমার যেখানে তোমার কনস্টিটিউশন সেম থাকবে, মলিকুলার কনস্টিটিউশন দ্যাট শুড বি রিমেইন সেম, বাট দে আর special arrangement about the rigid part of the molecule that should be different. So molecular constitution বা atom to atom connectivity that is must be same হবে, কিন্তু একটা রিজিড পার্ট থাকবে মলিকুলে, যার চারপাশে তোমার গ্রুপ বা অ্যাটমের যে স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা সেটা ডিফারেন্ট হবে। ঠিক আছে, তো সেই রিজিড পার্টটা তোমার ডাবল বন্ডও হতে পারে, সেই রিজিড পার্টটা তোমার অ্যাসিমেট্রিক কার্বনও হতে পারে, তোমার অ্যাসিমেট্রিক কার্বনও হতে পারে, বা তুমি বলতে পারো সাইক্লিক পার্টও হতে পারে। ঠিক আছে, তো এটা রেসপেক্টে আমরা স্টিরিও আইসোমেরিজম বলি, যে তোমার মলিকুলার কনস্টিটিউশন সেম হবে, বাট তোমার রিজিড পার্টের রেসপেক্টে যে স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা আছে গ্রুপ বা অ্যাটমের, সেটা কিন্তু ডেভিয়েশন হবে, সেটা চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে, সেটার মধ্যে পার্থক্য হবে, স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্টে পার্থক্য হবে। ওকে, এটা ডিলিট করলাম।
নেক্সটে যাই, কি আছে আইসোমেরিজম। এটা আমি আগেই বলেছি, আইসোমেরিজম বেসিক্যালি টু টাইপস, স্ট্রাকচার আর স্টিরিও। এবার স্ট্রাকচার আইসোমেরিজম আই ডিসকাস প্রিভিয়াসলি ইন দ্য লেকচার, দেয়ার শুড বি স্ট্রাকচার আইসোমেরিজম আর বেসিক্যালি চেন isomerism, position isomerism, tautomerism, metamerism, functional group isomerism. Okay, but stereoisomerism basically two types, optical and geometrical. Now we have to discuss the geometrical one. Okay, stereoisomerism, that is geometrical isomerism, optical isomerism বললাম। geometric isomerism কি হতে পারে? সিস্টেন্স। আর এটা আমি কোন ছবি দিচ্ছি? অ্যালডক্সিম। অ্যালডক্সিম কখনোই geometrical isomerism দেখায় না। কেন? এই দুটো এইচ থাকার জন্য। দুটো এইচ কখনো থাকবে না, হয় দুটো গ্রুপ সেম হতে পারে না। একটা কার্বন, দুটো কার্বন যেটা ডাবল বন্ড তৈরি করছে, সেই দুটো কার্বনের কোনো কার্বনের মধ্যে দুটো সেম গ্রুপ অ্যাটাচ থাকতে পারে না। দুটো সেম গ্রুপ যখন অ্যাটাচ থাকবে তখন সিস্টেন্স হয় না, ঠিক আছে, জেনারেলি হয় না। Geometrical isomerism arises due to restricted rotation of atoms or groups about a covalent bond. কোভ্যালেন্ট বন্ড বলতে এটা বলা হয়েছে সেটা ডাবল বন্ড হতে পারে অথবা সেটা তোমার সাইক্লিক পার্টের কোনো সিঙ্গেল বন্ডও হতে পারে, কিন্তু যাই হোক না কেন তোমার ওইটা রিজিড পার্ট হবে, আর সেই রিজিড পার্টের রেসপেক্টে কখনোই রোটেশন হবে না, ঠিক আছে। তো এমন কোনো কোভ্যালেন্ট বন্ড হবে যেটার সাপেক্ষে তোমার অ্যাটমস আর গ্রুপস রোটেশন রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে, তো এই ধরনের আইসোমেরিজমকে বলা হয় জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম। তো সেখানে তোমার ডাবল বন্ড হতে পারে, সেখানে তোমার সাইক্লিক সিস্টেম হতে পারে। দো সাইক্লিক সিস্টেমে তোমার সিঙ্গল বন্ড থাকে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবে সিঙ্গল বন্ড রোটেশন যখন করা হয় তখন আমরা যে সিস্টেমটা পাই সেই সিস্টেমটা কিন্তু অনেক আনস্টেবল হয়। তো দ্যাটস ওয়াই সবসময় তুমি লক্ষ্য করবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার সাইক্লিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে সিস্টেন্স পসিবল। Okay, and Z and E alkene, cis and trans both are considered as geometrical isomerism. Okay, cis-trans isomerism in acyclic compound, cis-trans isomerism in acyclic compound, acyclic মানে যেখানে সাইকেল নেই, তাহলে open chain compound, so can be observed due to restricted rotation due to presence of C double bond C অথবা C double bond N, হয় C double bond C থাকবে নয় C double bond N bond থাকবে। ওকে, নেক্সট, in the compound containing C double bond C, if identical atoms or groups lies on the same side of pi plane, যদি identical atoms or groups তোমার ডাবল বন্ডের রেসপেক্টে সেম সাইডে থাকে, মানে ডাবল বন্ডের রেসপেক্টে মানে কি বলছে, দুটো কার্বনের সেম সাইডে, মানে একটা কার্বন যে সাইডে মিথাইল গ্রুপ ধরে রাখছে আরেকটা কার্বনও সেই সাইডে মিথাইল গ্রুপ ধরে রাখছে, তার মানে দুটো কার্বনের একই দিকে দুটো সেম গ্রুপ আছে, তা সেটাকে বলে সিস আইসোমেরিজম। এবার ধরো একটা কার্বনে তোমার একদিকে সিএসসি আছে আর একটা কার্বনে আরেকদিকে সিএসসি গ্রুপ আছে, তার মানে দুটো কার্বনের দুটো গ্রুপ অপোজিট ফেজে আছে, তাহলে সেটা কি হবে, ট্রান্স আইসোমার। তাহলে এই সিস্টেম দ্যাট শুড বি মেজার উইথ রেসপেক্ট টু পাই বন্ড। ওকে, পাই বন্ডের রেসপেক্টে এটা হয় জেনারেলি, যেটা অ্যাসাইক্লিক সিস্টেমে হয়। সাইক্লিক সিস্টেমে তো আমি ঢুকিনি। ওকে, তো এটা আমি এক্সাম্পল দেখিয়েছি, অপোজিট ফেজ সেম ফেজ মানে সেম সাইড মানে সিস, অপোজিট সাইড মিনস ট্রান্স। ওকে, আচ্ছা, মেন কন্ডিশন, দ্য মলিকুল শুড হ্যাভ ডাবল বন্ড অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি দ্য টু অ্যাটমস অর গ্রুপস অ্যাটাচ টু দ্য সেম কার্বন অ্যাটম মাস্ট বি ডিফাইন্ড। দুটো কার্বন দিয়ে একটা ডাবল বন্ড হয়, সেই ডাবল বন্ডে দুদিকে দুটো কার্বনের, অবশ্যই মনে রাখবে দুদিকে দুটো কার্বনের সঙ্গে লেগে থাকা দুটো গ্রুপ কখনোই সেম থাকবে না, ঠিক আছে। তোমার এই আর আর এই আর ড্যাশ কখনোই সেম হবে না, এই আর ড্যাশ আর এই আর কখনো সেম হবে না, এই দুটো সেম হতে পারে, এই দুটো সেম হতে পারে, কিন্তু এই দুটো কখনোই সেম হবে না, এই দুটো কখনোই সেম হবে না, সেম হবে না বলেই সিস-ট্রান্স আইসোমেরিজমটা হবে। Oxime contains C double bond N and may give rise to geometrical isomerism. All aldoxime except formaldoxime show geometrical isomerism. তোমার ফর্মালডক্সিম ছাড়া প্রত্যেকটা অক্সিম কি হয়, জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম শো করে ডিউ টু প্রেজেন্স অফ লোন পেয়ার অফ নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেন লোন পেয়ার তোমার সিএসসি রেসপেক্টে সেম সাইডে আছে না অপোজিট সাইডে আছে, ওটার উপর রেসপেক্ট করে সিস-ট্রান্স আইসোমেরিজমটা হয়।
ওকে, দে আর বেসিক্যালি কনফিগারেশন আইসোমার, মানে ওদেরকে ইন্টার কনভার্ট করতে গেলে তোমার বন্ড তৈরিও করতে হবে, বন্ড আবার ভাঙতেও হবে, ঠিক আছে। বন্ড ব্রেকিং অ্যান্ড বন্ড মেকিং বোথ ইজ নিডেড। সো দেয়ার মাস্ট বি হাই এনার্জেটিক প্রসেস, কারণ তোমার বন্ড ব্রেক করতে তো প্রচুর এনার্জি লাগবে, বন্ড তৈরি করতে গেলেও তোমাকে অনেকটা টাইম লাগবে, ঠিক আছে। তো দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট প্রসেস উইথ রেসপেক্ট টু কনফার্মেশন আইসোমার, ওকে। অ্যান্ড নন ইন্টার কনভার্টেবল, ওরা কিন্তু ইন্টার কনভার্ট করে না, ওকে। সো নেক্সট ওয়ান, symmetrical ketones will not form stereoisomer after formation of ketoxin, but all unsymmetrical ketones will result in the formation of two stereoisomers of ketoxin after condensation of hydroxyl amine, okay. That is R double bond O NH2OH কি হবে R double bond N দুটো লোন পেয়ার OH, এটা হতে পারে R ড্যাশ double bond O NH2OH, রিঅ্যাকশন করলে কি হবে R ড্যাশ ডাবল বন্ড ও NH। তাহলে দেখো, সিমেট্রিক্যাল কিটোনস উইল নট ফর্ম স্টিরিওআইসোমার আফটার ফর্মেশন অফ কিটোক্সিন, but all unsymmetrical ketones will result in the formation of two stereoisomer of ketoxin after condensation of hydroxyl amine। তোমার সিমেট্রিক্যাল কিটোন যেটা হয় আর যদি সেম থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হয় NH2OH এর সঙ্গে রিয়াকশন করে তো অক্সিম তৈরি হয়, তো সেটা সিমেট্রিক্যাল অক্সিম হয়, সেটার ক্ষেত্রে কোনো স্টিরিওআইসোমার ডেভেলপ করে না। কিন্তু আর ড্যাশ ডাবল বন্ড ও যদি হয় তার মানে আনসিমেট্রিক্যাল কিটোন মানে উইথ রেসপেক্ট টু কার্বনিল বা কিটোন, তার দুদিকে যে দুটো গ্রুপ থাকবে সে দুটো গ্রুপ কী হবে ডিফারেন্ট হবে, ঠিক আছে। তো সেই ডিফারেন্ট গ্রুপযুক্ত তোমার কিটো কম্পাউন্ডগুলোকে বলা হয় আনসিমেট্রিক্যাল কিটোন, ওকে। তো আনসিমেট্রিক্যাল কিটোন যখনই তোমার NH2OH হাইড্রোক্সিল অ্যামিনের সঙ্গে রিয়াকশন করবে তখন সেক্ষেত্রে কিটোক্সিম তৈরি হবে, অ্যান্ড সেই কিটোক্সিমগুলো কী হবে তোমার দু রকম স্টিরিওআইসোমার তৈরি করবে, সিস অ্যান্ড ট্রান্স, ঠিক আছে। তো দ্যাট ইজ আনসিমেট্রিক্যাল কিটোনস আর আনএবল টু প্রডিউস স্টিরিওআইসোমার্স, দ্যাট ইজ stereoisomer, but unsymmetrical ketone always produced two types of stereoisomer by reacting with NH2OH, and that should be undergo cis and trans stereoisomer, okay. So next কি রকম দেখাচ্ছি, ধরো এখানে আর ড্যাশ ডাবল বন্ড প্লাস NH2OH কি তৈরি হয় তোমার আর ড্যাশ ডাবল বন্ড N দুটো লোন পেয়ার OH অ্যান্ড প্লাস আর ড্যাশ বন্ড N দুটো লোন পেয়ার OH, এইভাবে করে দুটো জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার তৈরি করে।
Next one, third, imine also contain C double bond N and may give rise to geometric isomerism as ইমিনও কিন্তু জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম তৈরি করে কী রকম আর মানে এইচ ডাবল বন্ড এন দুটো লোন পেয়ার এইচ অ্যান্ড অলসো আর এখানে এইচ ডাবল বন্ড এন এখানে এইচ এখানে দুটো লোন পেয়ার ওকে তো দে আর অলসো জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার বোঝা গেল ওকে নেক্সট হ্যাঁ একটু অন্য কালার একটু দেখি তো কি অন্য কালার ইউজ করি হ্যাঁ ঠিক আছে কালারটা কি হয়েছে আরও চুজ করা হ্যাঁ সিস ট্রান্স isomerism in cycloalkenes ওকে আবার একটা কালার চুজ করি আমার কালার চুজ করতে খুব ভালো লাগে ঠিক আছে যাই হোক দ্য স্মলেস্ট cycloalkenes আর রিজিড যত ছোট হবে তত রিজিড হবে ঠিক আছে অ্যান্ড এক্সিস্ট predominantly they are cis forms তো স্মলেস্ট সাইক্লোঅ্যালকিনস যত হবে তারা তত বেশি রিজিড হবে তারা তত বেশি সিস ফর্ম এক্সিবিট করবে ওকে ওকে ভালো কথা if the ring size becomes large enough flexibility increases okay and possibility of existence of trances that should be increases okay দেখো সিস ট্রান্স আইসোমেরিজম ইন সাইক্লোঅ্যালকেনস এবার আমরা চলে আসলাম সাইক্লিক পার্টে ওকে সেখানে কি ব্যাপার জানি ওকে দ্য স্মলেস্ট সাইক্লোঅ্যালকেনস আর রিজিড ওকে এক্সিস্ট প্রিডোমিনেন্টলি দে আর সিস ফর্ম ওরা রিজিড হয় ওদের মধ্যে তোমার ইন্টার কনভার্সন আরও রেস্ট্রিক্ট হয় তোমার রোটেশন আরও বেশি রেস্ট্রিক্ট হয় তোমার স্ট্রেন ডেভেলপ করে যার জন্য কী হয় ওরা সবসময় সিস ফর্মে এক্সিবিট করে ওরা কখনো ট্রান্সফর্মে থাকে না তুমি যদি জোর জবরদস্তি যদি ট্রান্সফর্মে আনতে চাও তো সেই ট্রান্সফর্মটা কী হবে স্ট্রেন সিস্টেম হবে তো সেটা এক্সিবিটই করবে না যেহেতু এত বেশি স্ট্রেন হবে যে এক্সিবিটই করবে না সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি উদাহরণ দিচ্ছি কি বলবো উদাহরণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না যাই হোক সাপোজ একটা দিচ্ছি ধরো কোনো স্টুডেন্ট ভালো স্টুডেন্ট হ্যাঁ তো কি বলবো উদাহরণ দেবো উদাহরণ দেওয়ার মতো আমি খুঁজে পাচ্ছি না উদাহরণ পেলে তখন বলবো ঠিক আছে তো ইফ দ্য রিং সাইজ বিকামস লার্জ এনাফ যদি তোমার রিং সাইজ যদি বাড়তে শুরু করে দেয় তখন কি হয় ফ্লেক্সিবিলিটিও ইনক্রিজ করে তখন সেক্ষেত্রে কী হয় সিস ট্রান্স আইসোমেরিজমটাও
চান্সটা বেড়ে যায়। সাপোজ আমি উদাহরণ দিচ্ছি, এবার উদাহরণটা মাথায় আসছে যে যারা বাচ্চা আমরা থাকি, তো বাচ্চাদের দেখবে বাচ্চারা বায়না করে, ঠিক আছে, যে বাবা আমার এটা লাগবে, মা এটা আমার লাগবে, আমাকে একটু দাও না করতে করতে কেঁদে দিলাম, আমরাও করতাম। তো যত আমরা বড় হই আমাদের মধ্যে ম্যাচুরিটি ডেভেলপ হতে থাকে, আস্তে আস্তে কী হয়, আমরা ওই টাইপের জেদ, ওই টাইপের বায়নাটা আমরা করি না, ঠিক আছে। তো এই যে ম্যাচুরিটিটা বেড়ে যাচ্ছে, এটার সঙ্গে তুমি ফ্লেক্সিবিলিটি বলতে পারো। যত বয়স বাড়ছে তত ম্যাচুরিটি বাড়ছে, তার মানে যত রিং সাইজ বাড়ছে তত ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়ছে। ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়লে কি হবে, তোমার সিজ থাকার প্রবণতা বা জেদ থাকার প্রবণতা কী হচ্ছে, ডিক্রিজ করছে। তো ডিক্রিজ করছে আমি বলবো না, তোমার ওটার সঙ্গে তোমার ট্রান্স থাকাটাও অ্যাড হচ্ছে, ঠিক আছে, এটাই আমি বলবো। জেদ, ধরো জেদের সঙ্গে আমরা বলতেছি যেটা, জেদ হয়তো আমাদের ভিতরে ইন্টারনালি আছে, কিন্তু তার সত্ত্বেও আমাদের একটা ম্যাচুরিটি ডেভেলপ হচ্ছে। তেমনই সিস্টেমের রিং সাইজ যত বাড়বে তোমার ফ্লেক্সিবিলিটি তত ইনক্রিজ করবে, রাইট। তোমার ইন্টারনালি ওদের মধ্যে সিস্পম তো থাকবেই, সিস্পম আগেও ছিল এখনও আছে, কিন্তু তার সঙ্গে অ্যাডিশনালি কী হবে, ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সফর্ম বলেও আরেকটা জিনিস অ্যাডপ্ট হবে, ঠিক আছে। তো যারা তোমার ছোট সাইজ, রিং সাইজ ছোট, তারা তো তাদের ক্ষেত্রে কী হয়, ফ্লেক্সিবিলিটিটা অনেকটা কম, কম বলতে একদমই কম, তারা সাধারণত সিসপার্ম হিসাবে এক্সিবিট করে। কিন্তু যাদের যত বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়তে থাকে তাদের ক্ষেত্রে সিস ট্রান্স দুটোই থাকে, দুটোই এক্সিস্ট করে, ঠিক আছে, বোঝা গেল। আমি জানি না আমার এক্সাম্পলটা কতটা অ্যাকুরেট হবে, তো আমি একটু সহজ করার জন্য এটা বললাম, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট ওয়ান। এবার উদাহরণে যাই। দ্য স্মলেস্ট alkene for which trans isomer exit is cyclooctane. এটা একটা হতে পারে, এটা হলো সিস সাইক্লোঅক্টিন, এটা হবে ট্রান্স সাইক্লোঅক্টিন। ওকে, তো এটা স্মলেস্ট সাইক্লোঅ্যালকিন, ঠিক আছে, যেখানে আমার প্রথম তোমার সিস ট্রান্স দুটোই দেখা যায়, একটা হলো তোমার সিস সাইক্লোঅক্টিন, একটা হলো ট্রান্স সাইক্লোঅক্টিন। এখানে 8টা কার্বন আছে, দ্যাটস ওয়াই এখান থেকে তোমার ফ্লেক্সিবিলিটি কিন্তু দেখা যায়, ঠিক আছে। লার্জার সাইক্লোঅ্যালকিনের ক্ষেত্রে আরও বেশি ট্রান্সফর্মটা এক্সিবিট করে, ঠিক আছে, যেহেতু ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়তে থাকে। ওকে, নেক্সট ওয়ান। তারপর দেখো, সিস ট্রান্স আইসোমেরেজ ইন সাবস্ট্রেট ইন সাইক্লোঅ্যালকিনস। Trans isomerism substituent in cycloalkenes. দেখো, the smaller cycloalkenes are rigid rings and if substituted properly they may exist phenomenon
of cis trans or geometrical isomerism. দেখো, তো the smaller cycloalkenes are rigid ring, but if যদি সাবস্টিটুয়েন্ট তুমি প্রপারলি তুমি ইউজ করো, তাহলে সেক্ষেত্রে সাবস্টিটুয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে তুমি জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম বা সিস ট্রান্স আইসোমেরিজম বলতে পারো, সাবস্টিটুয়েন্টের ওরিয়েন্টেশনের ওপর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, দ্য স্মলার সাইক্লোঅ্যালকেনস আর রিজিড রিং, এটা অ্যালকিন কিন্তু হবে, অ্যালকেন নয় কিন্তু। দেখো অ্যালকিন কি, সরি আমি নিজেই ভুল বলতেছি, অ্যালকেনস হবে, সরি আমি ভুল বলছি। তো স্মলার সাইক্লোঅ্যালকিন নয়, সাইক্লোঅ্যালকেনস আর রিজিড রিং। ওকে, আগেরটা কী গল্প করছিলাম, আগেরটা ক্ষেত্রে সাইক্লোঅ্যালকিনস বলছিলাম, এগুলো সব ডাবল বন্ড আছে রিংয়ের ভিতরে, সাইক্লোঅ্যালকিনস হ্যাভিং দ্য ডাবল বন্ড, হ্যাভিং দ্য অ্যালকিন গ্রুপ। বাট এখন আমরা যেটা বলবো সেটা কমপ্লিটলি শুধুমাত্র সাইক্লিক কম্পাউন্ড, যেখানে কোনো ডাবল বন্ড নেই। ভালো করে বোঝো, সাইক্লোঅ্যালকেনস আর সাইক্লোঅ্যালকিনের মধ্যে, এটা সাইক্লোঅ্যালকেন, এটা সাইক্লোঅ্যালকিন মানে যেখানে তোমার সাইকেলের ভিতরে ডাবল বন্ড আছে, রিংয়ের ভেতরে ডাবল বন্ড আছে, আর ওই ডাবল বন্ডের রেসপেক্টে সিস ট্রান্স হচ্ছে। ঠিক আছে, আর এখন যেটা আমরা গল্প করছি সেটার মধ্যে তোমার সাইক্লোঅ্যালকেন কোনো ডাবল বন্ড নেই, সাইক্লোঅ্যালকেনে কোনো ডাবল বন্ড নেই, শুধুমাত্র সাবস্টিটুয়েন্টের ওপর ডিপেন্ড করে, ফাংশনাল গ্রুপের ওপর ডিপেন্ড করে, অ্যাটমের ওপর ডিপেন্ড করে আমরা সিস ট্রান্স আইসোমেরিজম বলছি। ঠিক আছে, কোনো ডাবল বন্ড নেই, সাইক্লোঅ্যালকেনের মধ্যে কোনো ডাবল বন্ড নেই। তা সত্ত্বেও যেহেতু রিং স্ট্রাকচার, তার সাবস্টিটুয়েন্ট যদি ডিফারেন্ট হয়, তখন সেটার রেসপেক্টে আমরা সিস ট্রান্স বা জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম বলতে পারি। ওকে, নাও উই গো ইন ডিটেল ইন এক্সাম্পল বললে ক্লিয়ার হবে। দেখো এইচ ডটেড লাইন মানে কি, সেম সাইডে আছে সিএল, ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল সিস ফর্ম, সিস 1,2 ডাইক্লোরো সাইক্লোপ্রোপেনটা নিচে লিখি, হ্যাঁ, সাইক্লোপ্রোপেন। আরেকটা ফর্ম এক্সিবিট করে এইচ, এখানে দেখো এইচ আর সিএল এর ওরিয়েন্টেশনটা আলাদা, তো এটা হবে ট্রান্স 1,2 ডাইক্লোরো সাইক্লোপ্রোপেন। এখানে কোনো ডাবল বন্ড নেই, কিন্তু এখানে তোমার সাবস্টিটুয়েন্টের ওরিয়েন্টেশন ওপর ডিপেন্ড করে সিস ট্রান্স আইসোমেরিজমটা হচ্ছে। আরেকটা উদাহরণ দিই, চলো আরেকটা উদাহরণ দিই। ওকে, লেটস সি। এটা কি বলা হয়, সিস 1,2 ডাইক্লোরো সাইক্লোপ্রোপেন। এটা একটা ClH, এখানে HCl, তো ট্রান্স 1,2 ডাইক্লোরো সাইক্লোপ্রোপেন। ওকে, তো একটা হলো সিস 1,2 ডাইক্লোরোসাইক্লোপ্রোপেন, আর একটা ট্রান্স 1,2 ডাইক্লোরোসাইক্লোপ্রোপেন। দুটোই কিন্তু 1,2 ডাইক্লোরোসাইক্লোপ্রোপেন, কিন্তু একটা সিস একটা ট্রান্স। একইভাবে সিমিলারলি দুটোই নিচের দুটোই কিন্তু সাইক্লোপ্রোপেন, কেন বলছি সাইক্লোপেন্টেন হবে, সরি সাইক্লোপ্রোপেন সব জায়গায় দিয়ে দিচ্ছি না, সরি, এক্সট্রিমলি সরি। ওকে, এটা খুব বড় ভুল হয়ে গেছে, এটা হবে সাইক্লোপেন্টেন, যেহেতু 5টা কার্বন, সো সাইক্লোপেন্টেন। দুটোই সাইক্লোপেন্টেন, কিন্তু দুটোই 1,2 ডাইক্লোরোসাইক্লোপেন্টেন, একটা সিস একটা ট্রান্স। ওকে, সিস মানে দুটো সিএল সেম সাইডে আছে, আর ট্রান্স মানে দুটো সিএল অপোজিট সাইডে আছে। ওকে, নাও লাস্ট ওয়ান টপিক আমি বলে দিই, দ্যাট ইজ মাস্ট বি ই অ্যান্ড জেড আইসোমারটা কি, অলমোস্ট সিমিলার। ইটা কোরিলেট করে তোমার ট্রান্সের সঙ্গে,
অ্যান্ড জেডটা কোরিলেট করে তোমার সিসের সঙ্গে, অলমোস্ট একই রকম, একটু পার্থক্য আছে। ওকে, কোয়েন, এটাও জিওমেট্রিক আইসোমার। হ্যাঁ, কোয়েন when all four atoms or groups bonded to স্টিরিও সেন্টার্স, সেটা ডাবল বন্ড হতে পারে, অ্যাসিমেট্রিক কার্বন হতে পারে, তোমার ডাবল বন্ড হয়, হয় এখানে ডাবল বন্ড হয়, নয়তো সাইক্লিক সিস্টেম হয় জেনারেলি, ঠিক আছে। তো স্টিরিও সেন্টার আর ডিফাইন্ড, সো দেন আইসোমার্স, আইসোমার তো হয়ই লেখা, আইসোমারটা এখানে লিখি ভালো করে, আইসোমার্স আর কল্ড as cis and trans. Okay, so when all the four atoms or groups that should be bonded to stereocenter are defined, so then the isomers are called as cis and trans. So double bonded respected যে all the চারটা গ্রুপ আছে, সেই চারটা গ্রুপ কি হয় ভিন্ন ভিন্ন, তখন সেই চারটা গ্রুপের ওরিয়েন্টেশনের উপর রেসপেক্ট করে আমরা সেটাকে সিস আর ট্রান্স কেন বললাম, আবার দেখো এক্সট্রিমলি সরি, এটা ভুল হয়ে গেছে, সিস ট্রান্স হবে না, এটা হবে ই আর জেড, ঠিক আছে। তাহলে ই অ্যান্ড জেড আইসোমার হবে। তাহলে when all four atoms or groups are bonded to stereocenter and defined, then the isomers are termed as E and Z. যখন চারটা গ্রুপই তোমার ডিফাইন্ড হবে, তখন সেক্ষেত্রে যে আইসোমার তৈরি হবে সেটা ই আর জেড হবে। ওকে, ওকে, নেক্সট, if the group of similar priority are on the opposite of pi bond are termed as E form. Okay, and when if the group placed same side, that will be Z. So দেখো, if the group of similar priority are on this opposite pi bond, that should be termed as E, and if the groups that should be placed same priority, okay, are placed in the same side, that should be termed as Z. ধরো সেম প্রায়োরিটি বালা বা সেম প্রায়োরিটি দেওয়া দুটো গ্রুপ যদি সেম সাইডে হয় সেটা হবে জেড, অপোজিট সাইডে হলে ই। লাইক ফর এক্সাম্পল আমি ভালো উদাহরণ দিই, ধরো আমাদের ক্লাসে কোনো গ্রুপিং হচ্ছে, তখন সেক্ষেত্রে দেখালো দুটো সেম মেন্টালিটির মানুষ একই দিকে আছে, সেটাকে বলবো জেড। দুটো সেম মেন্টালিটির মানুষ অপোজিটে আছে, একে অপরের প্রতিপক্ষ হিসেবে আছে, তখন সেটা হবে ই। ওকে, নেক্সট, এবার প্রায়োরিটি যখন তুমি ডিটেক্ট করবে, প্রায়োরিটি দ্যাট শুড বি ডিটেক্টেড বাই সিআইপি রুল, এটা আমি পরে বলবো, দ্যাট ইজ চান ইনগোল পেলক রুল, ঠিক আছে, সিআইপি রুল। ওকে, এবার আমরা উদাহরণে যাই, ইজি, দ্যাট ইজ সি ডাবল বন্ড সি, দ্যাট ইজ আই এফ বিআর অ্যান্ড সিএল, ঠিক আছে, এটা হবে ই আইসোমার। আর কি হয়, সি ডবল বন্ড সি, বিআর, এটা বিআর, হ্যাঁ, এখানে এফ, সিএল আছে, আই আছে, এটা তোমার জেড আইসোমার, ঠিক আছে। আরও বলতে পারো কীরকম, সি ডবল বন্ড সি, এখানে এইচ, এখানে এইচ, সিএসসি, দেখো বিগার গ্রুপ সেম দিকে আছে, এখানে তুমি বলতে পারো সিএল বিআর, এক মিনিট, সিএল আর বিআর দুটোই কিন্তু বিগার গ্রুপ, উইথ রেসপেক্ট টু ফ্লুরিন আর
ব্রোমিন। ফ্লুরিনের রেসপেক্টে ক্লোরিন বিগার গ্রুপ, ব্রোমিনের রেসপেক্টে আয়োডিন বিগার গ্রুপ। তার দুটো বিগার গ্রুপ সেম দিকে আছে, তার মানে জেড আইসোমার। এবার ফ্লুরিনের রেসপেক্টে ক্লোরিন বিগার গ্রুপ, কিন্তু ব্রোমিনের রেসপেক্টে আয়োডিন বিগার গ্রুপ। এই দুটো হলো বিগার গ্রুপ, দুটো অপোজিটে আছে। তো দিস আর টু আর বিগার গ্রুপ রেসপেক্ট টু আদার্স অ্যান্ড দিস দেখো ক্লোরিন ইজ মাচ বিগার দেন ফ্লোরিন। ওকে, সো ফ্লুরিন আর ক্লোরিনের ক্ষেত্রে যদি বলো কোনটা বেশি বড়, তাহলে সেটা হলো ক্লোরিন। ক্লোরিনের প্রায়োরিটি ফ্লুরিনের থেকে বেশি হবে। তেমনি মানে আয়োডিনের প্রায়োরিটি ব্রোমিনের থেকে বেশি হবে। তাহলে ক্লোরিন আর আয়োডিন তোমার অপোজিটলি পেস্ট, মানে কি ই আইসোমার। আর তোমার ক্লোরিন আর আয়োডিন যদি সেম সাইডে থাকে সেটা হবে জেড আইসোমার। একইভাবে দেখো সিএসসি আর এই গ্রুপটা দেখো, এটা হয়ে গেল তোমার দুটো সিএসসি। দেখো ভালো করে বোঝো, এই সিএসসি আর এই গোটা গ্রুপটা হলো দুটো বাল্কি গ্রুপ। দুটো বাল্কি গ্রুপ সেম দিকে আছে, তাহলে এটাকে বলা হয় জেড আইসোমার। আর সি ডবল বন্ড সি, এখানে এইচ, এখানে এখানে এইচ হবে না, এখানে থাকলো তোমার ডবল বন্ড, এখানে সিএসসি, এখানে এইচ, এখানে এইচ হলো, এই জায়গাটা ভুল ভালো হয়ে গেছে, দাঁড়াও মুছে দিচ্ছি। যদি আমার এরকম হয়, এখানে এইচ, এখানে সি ডবল বন্ড সি, এখানে সিএসসি, এখানে এইচ, এখানে এইচ, এখানে এইচ, এখানে সিএসসি। দেখো এই বাল্কি গ্রুপ আর এই বাল্কি গ্রুপটা অপোজিটে আছে, তাই এটা হবে ই। বোঝা গেল? তো দেখো তুমি মাস দিয়ে বলতে পারো, তুমি প্রায়োরিটি দিয়ে বলতে পারো। মোস্ট অফ দ্য কেসে প্রায়োরিটি দিয়েই বলা হয়। তোমার সেম প্রায়োরিটি গ্রুপগুলো যদি সেম সাইডে হয় তাহলে সেটা জেড অ্যালকিন, আর যদি অপোজিটে হয় সেটা হবে ই অ্যালকিন। বোঝা গেল? ওকে, ওকে। তোমার ইজেড নোমেনক্লেচার can also be used to designate cyclic compounds when the two higher priority groups placed on the same side of the ring, that should be Z, and opposite side of the ring, that should be E. Okay, যেমন উদাহরণ দিই, CSC-D, ClH, এটা হবে জেড অ্যালকিন, DCSC, বা তুমি বলতে পারো CSC, এটা DHCl, তাই এটা হবে E। বোঝা গেল? তো E and Z nomenclature can also be used to designate in cyclic compound also. So that should be যখন এই cyclic compound তুমি আনবে তখন সেখানে সাবস্টেন্টের উপর ডিপেন্ড করে তোমার E and Z আইসোমার হবে। যদি দুটো বাল্কি গ্রুপ বা দুটো সেম প্রায়োরিটি গ্রুপ সেম সাইডে থাকে একটা রিংয়ের, তাহলে সেটা সিস হবে বা জেড হবে। সিস বলবো না, জেড বলবো, যেহেতু সবগুলো গ্রুপই আলাদা। আর যদি সেম প্রায়োরিটি দেওয়া গ্রুপ যদি তোমার অপোজিটে থাকে, অপোজিট ফেসে থাকে উইথ রেসপেক্ট টু রিং, তো দ্যাট শুড বি আর টার্মড অ্যাজ ট্রান্সফর্ম, দ্যাট শুড বি আর টার্মড অ্যাজ ই ফর্ম। আমি বারবার গুলিয়ে ফেলি, দ্যাট ইজ সিস ট্রান্স আর ই জেড। মনে রাখবে, ই আর জেটের মধ্যে সবগুলো গ্রুপই আলাদা হয়। আর সিস ট্রান্সের মধ্যে কি হয়, দুটো কার্বনের একটা গ্রুপ অবশ্যই কমন হবে। তোমার একটা কার্বনের যদি সিএসসি হয়, একটা কার্বনের সিএসসি হবে। আর সেই সিএসসি দুটো তোমার একই সাইডে যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সিস
অপোজিট সাইডে হলে ট্রান্স। ওকে, সিম্পল ম্যাটার। ওকে ওকে, তো লাস্ট আমি আবার রিপিট করছি। ওকে, symmetrical ketones will not form stereoisomer after formation of ketoxin. Symmetrical ketones কখনোই তোমার এমন কোনো কিটোক্সিন তৈরি করে না যেটার মধ্যে স্টিরিওআইসোমেরিজম দেখা যায়, ঠিক আছে। বাট আনসিমেট্রিক্যাল কিটোন দ্যাট শুড বি রিয়াক্ট উইথ দ্যাট ইজ NH2OH and produce ketoxin, and this ketoxin that should be undergo in stereoisomerism and can be exhibited as cis and trans. তো তোমার আনসিমেট্রিক্যাল কিটোন কী করে, NH2OH এর সঙ্গে রিয়াকশন করে কিটোক্সিন তৈরি করে, তো সেই কিটোক্সিন তোমার সিস আর ট্রান্স হিসেবে থাকে, ঠিক আছে। তো এই যে আমি উদাহরণ দিলাম, সিস অ্যান্ড ট্রান্স হয় কেন, ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ লোন পেয়ার অফ নাইট্রোজেন। ইফ উইথ রেসপেক্ট টু লোন পেয়ার অফ নাইট্রোজেন উই ক্যান ডিফাইন ইজ দ্যাট ইজ সিস অর ট্রান্স। Imine also there must be C double bond N, and also there must be N having the lone pair, and due to this there must be also cis and trans isomerism can be seen. Okay, so next one, cis trans isomerism in cycloalkene. Cycloalkene means the cyclic compound having the double bond. Okay, so the smallest cycloalkenes are rigid. Okay, so that's why they exhibit as cis form, because when we have to use their transform, the transform having the highly strained system, and that's why they are not exist actually. Okay, so all the small cycloalkenes are exhibit as cis form only, but when the ring size increases there should be flexibility increases, so that's why there must be also transform also eligible. Okay, যেমন আমি বললাম বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ম্যাচুরিটি বাড়বে, ম্যাচুরিটি বাড়লে তোমার কী হবে, অনেক তোমার ধৈর্য বাড়বে, অনেক বেশি ধৈর্য বাড়বে। তার মানে কি, তোমার ম্যাচুরিটি বাড়ছে তো তোমার আগের যে বায়না করার যে জেদটা সেটাও থাকছে, অবশ্যই থাকবে, সেটা তোমার ইন্টারনালি থাকবে, কিন্তু তার সঙ্গে তোমার ম্যাচুরিটির জন্য কিছুটা ধৈর্যও তৈরি হচ্ছে। তার মানে কি, সিস আর ট্রান্স দুটোই থাকছে, বোঝা গেল। তেমনই তোমার রিং সাইজ যত বাড়বে ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়বে, তো ও শুধুমাত্র সিস দেখাবে না, ও সিসের সঙ্গে ট্রান্সফর্মও দেখাবে। ওকে, ও যে তার ধৈর্য দুটোই দেখাবে, বোঝা গেল। সেম আমি বোঝানোর জন্য কোরিলেট করছি, আদারওয়াইজ দিস ইজ নট নিডেড। ওকে, আমি যে এক্সাম্পল বা এক্সপ্লেনেশনগুলোর সঙ্গে কোরিলেট করে করে বোঝাচ্ছি, এটা অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট নিডেড, বাট ফর মেমোরাইজিং, ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস ইজ নিডেড। যত আমরা রিয়েল লাইফের সঙ্গে এটা তুলনা করব তত বেশি আমরা এটা ভালো বেটার বুঝতে পারবো, ঠিক আছে। দ্য স্মলেস্ট সাইক্লোঅ্যালকিন, যেটার মধ্যে তুমি সিস ট্রান্স দেখতে পাও, ঠিক আছে, তো সেটা হলো সিস সাইক্লোঅক্টিন অ্যান্ড ট্রান্স সাইক্লোঅক্টিন। কী করে মনে রাখবে, ধরে নাও 18 বছর, তো 18 বছর একটা এমন সময় বলা হয় যেটা একটা ম্যাচুরিটি টাইম, রাইট। তো ওটার পরে মানুষকে বলা হয় কি, মানুষ অনেকটা ম্যাচিউর হয়ে যায়, রাইট। তো ফ্লেক্সিবিলিটি সাফিসিয়েন্ট কখন হয়, যখন কার্বনের সংখ্যা 8টা হয়। তো 18 থেকে তুমি 8 মনে রাখতে পারবে না, পারবে। 18 ইয়ার্স থেকে তুমি অক্টিন মনে রাখতে পারবে। এইভাবে করে মনে রাখবে যে অক্টিন, আচ্ছা 18 ইয়ার্স, 18 ইয়ার্স, হ্যাঁ 18 ইয়ার্সে আমি মনে হয় একটু ম্যাচিউর হয়েছিলাম, আদৌ হয়েছিলাম কি না জানি না, ঠিক আছে হয়েছিলাম। তো তাহলে অক্টিন, 18 থেকে অক্টিন, এইভাবে করে মনে রাখবে, ঠিক আছে। যদিও ট্রিকগুলো খুব উল্টো পাল্টা, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ট্রিকগুলো যদি কাজে লাগে তো উই ক্যান ইউজ দিস। ওকে, 18 থেকে অক্টেন। ওকে, নেক্সট, এবার সিস ট্রান্স আইসোমেরিজম ইন সাবস্ট্রেট ইন সাইক্লোঅ্যালকেনস। দেখো, অ্যালকেন আর অ্যালকিনের মধ্যে কিন্তু তফাৎ আছে। সাইক্লোঅ্যালকিন মানে দেয়ার শুড বি দ্য রিং অ্যান্ড ইন বিটুইন অফ রিং দেয়ার শুড বি ডাবল বন্ড। কোনো সাইকেলের ভিতরে যদি রিং থাকে সেটাকে বলবো সাইক্লোঅ্যালকিন, সরি, কোনো সাইকেলের ভিতরে যদি ডাবল বন্ড থাকে সেটাকে বলবো সাইক্লোঅ্যালকিন। আর কোনো রিংয়ের মধ্যে যদি কোনো ডাবল বন্ড না থাকে, কোনো আনস্যাচুরেশন না থাকে, এমনি সিঙ্গল বন্ড জুড়ে যদি একটা রিং তৈরি হয়, তো সেটা কি বলবো, সাইক্লোঅ্যালকেন বলবো। সাইক্লোঅ্যালকিন আর সাইক্লোঅ্যালকাইন তো বলবো না, সেটা সাইক্লোঅ্যালকেন হবে, বিকজ স্যাচুরেটেড ওয়ান, দেয়ার মাস্ট বি নো আনস্যাচুরেশন or double bond, triple bonds are there. Okay, so the smaller cycloalkenes are rigid, obviously rigid,
যত রিং সাইজ বাড়বে তত ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়বে। অ্যান্ড ইফ সাবস্টুয়েন্ট প্রপারলি দে মে এক্সিস্ট ফেনোমেনা অফ সিস্টান্স আর জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার। তাদের সাবস্টুয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে, তাদের সাবস্টুয়েন্টের ওরিয়েন্টেশনের ওপর ভিত্তি করে আমরা সিস্টান্স বলতে পারি। ওকে, নেক্সট ওয়ান, যেমন উদাহরণ দিলাম, দ্যাট ইজ 1,2-ডাইক্লোরোপ্রোপেন, সেটা তোমার সিস ফর্মেও এক্সিবিট করে, ট্রান্স ফর্মেও এক্সিবিট করে, ডিপেন্ডিং আপন দ্য ওরিয়েন্টেশন অফ হাইড্রোজেন্স অ্যান্ড ক্লোরিন। দুটো হাইড্রোজেন সেম সাইডে, দুটো ক্লোরিন সেম সাইডে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি সিস। এবার দুটো হাইড্রোজেন অপোজিট সাইডে, দুটো ক্লোরিন অপোজিট সাইডে, তাহলে ওটার রেসপেক্টে ট্রান্স। একইভাবে তোমার সাইক্লোপেন্টেনের ক্ষেত্রে হয় 1,2-ডাইক্লোরোসাইক্লোপেন্টেন, সেটাও তোমার সিস আর ট্রান্স ফর্মে এক্সিবিট করে, একই কারণ, ওরিয়েন্টেশন অফ সাবস্টুয়েন্টের ওপর। ঠিক আছে, নেক্সট ওয়ান, এবার খুব ভাইটাল ওয়ান, ই অ্যান্ড জেড অ্যালকিন। তোমার ই অ্যান্ড জেড অ্যালকিনও কিন্তু তোমার জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজমেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তফাৎটা হলো এই, তোমার সিস আর ট্রান্সের ক্ষেত্রে কী হয়, দুটো গ্রুপ, দুটো কার্বনের দুটো গ্রুপ কী হয়, সেম হয়। ঠিক আছে, ধরো একটা কার্বনের সিএসসি হলে একটা কার্বনের সিএসসি, এবার দুটো সিএসসি সেম সাইডে থাকলেও কি অপোজিট সাইডে থাকলেও ওটার রেসপেক্টে তুমি সিস ট্রান্স বলবে। কিন্তু এখানে তোমার চারটা গ্রুপই ডিফাইন্ড হবে, আর সেই চারটা গ্রুপে তোমার প্রায়োরিটি ডিটেক্ট করতে হবে। সেই প্রায়োরিটি ডিটেক্ট করে তুমি যদি দেখো যে সেম প্রায়োরিটি গ্রুপগুলো বা অ্যাটমগুলো সেম সাইডে আছে, তাহলে দ্যাট শুড বি জেড, আর অপোজিটে হলে দ্যাট শুড বি ই। ওকে, এবার মনে রাখবে, কি করে মনে রাখবে, মনে রাখবে তোমার ই ফর্মটা আসছে তোমার জার্মান ওয়ার্ড, দ্যাট ইজ ইন্টিগেন, ইন্টিগিগেন। ঠিক আছে, যার মানে হলো অপোজিট, ই মানে অপোজিট। আর জেড মানে, জেড কথাটা তোমার আসছে তোমার জার্মান ওয়ার্ড, দ্যাট ইজ জুসামিন। ঠিক আছে, ZUSAMMEN, সরি, জুসামিন, ZUSAMMEN, যার মানে টুগেদার, মানে কাছাকাছি থাকে। তো তোমার এত কিছু আমি ডিটেলসে বলছি না, তোমার জেড মানে জুসামিন, জার্মান ওয়ার্ড, আর ই মানে ইন্টগিগেন, দ্যাট ইজ ENTGEGAN, ওকে, ইন্টগিগেন। ওকে, তো তোমার ইন্টগিগেন মানে তোমার অপোজিট সাইড, অ্যান্ড জুসামিন মানে সেম সাইড। তো এটা রেসপেক্টে ই অ্যান্ড জেড ফর্মটা আমি আসছে, এটা আমি লিখাচ্ছি না, শুধু জেনে রাখো তোমার দুটোই জার্মান ওয়ার্ড থেকে আসছে। তোমার জেড মানে জুসামিন, দ্যাট ইজ ZU, কোথায় লিখে দিব, লিখেই দিচ্ছি, লেখার জায়গা নেই যদিও, এই যে জেড আসছে ডবল এস দিচ্ছি, JUSAMMEN, এটা মানে কি টুগেদার, এখান থেকে আসছে জেড। ঠিক আছে, জুসামিন। আরেকটা হলো তোমার ইন্টগিগেন, গিগেন, এটার মানে কি অপোজিট, এখান থেকে আসছে ই। দুটোই কিন্তু তোমার জার্মান ওয়ার্ড। ওকে, জার্মান ওয়ার্ড। ওকে, okay, so when all four atoms or groups bonded to stereocenter are defined, then we have to say the isomers are E and Z. যখন চার রকমের ডিফাইন্ড গ্রুপ থাকবে, এবার if the group of similar priority are in the same phase, that should be Z, and if the same priority groups, that should be in opposite phase, or we have to say this is E. If the group of similar priority are on the opposite face of a double bond, that should be E isomer. If the group placed in same side, that should be R, considered as Z form. Okay, বোঝা গেল, সেম সাইডে থাকলে Z আর অপোজিট সাইডে থাকলে E। ওকে, সেম প্রায়োরিটি যদি সেম সাইডে থাকে তাই Z, যদি এই যে সেম প্রায়োরিটি যদি সেম সাইডে থাকে তাই Z, আর অপোজিট সাইডে থাকলে ই। ওকে, এখানে দেখো ফ্লুইনের রেসপেক্টে ক্লোরিন বিগার গ্রুপ, প্রায়োরিটি বেশি,
ব্রোমিনের রেসপেক্টে আয়োডিন বিকার গ্রুপ প্রায়োরিটি বেশি। তা ক্লোরিন আর আয়োডিন কী হচ্ছে, অপোজিটে আছে, তাহলে ই আইসোমার। এবার দেখো ফ্লুরিনের রেসপেক্টে ক্লোরিনের মাস বেশি, তো ক্লোরিনের প্রায়োরিটি বেশি, ক্লোরিন এখানে আছে। ব্রোমিনের রেসপেক্টে আয়োডিনের প্রায়োরিটি বেশি, তো আয়োডিন এখানে আছে। তো ক্লোরিন আর আয়োডিন যেহেতু সেম সাইডে আছে, তো দ্যাট শুড বি সি ইজ আইসোমার। ওকে, তো দেয়ার মাস্ট বি, ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট ইজ priority, that is fluorine is more prior to that is fluorine. Fluorine is more priority, fluorine having more priority than fluorine, and also iodine having more priority than bromine. So when fluorine and iodine are in the opposite phase, they are termed as E isomer, and chlorine and iodine that should be in the same phase, that should be are considered as Z isomer. ভালো করে বোঝো, chlorine is more chlorine having more priority than fluorine, iodine having more priority than bromine. Okay, so that's why chlorine and iodine are more prior than the other two groups, that is fluorine and bromine, right? So these prior groups, that is chlorine and iodine, when they are opposite to each other, so they are E isomer. When they are same to each other, altogether to each other, they are Z isomer. Okay, clear? Okay. And similar analogy can be there, নিচেরটা দেখো তোমার সিএসসি বাল্কি গ্রুপ আর এই গোটা গ্রুপটা তোমার বাল্কি গ্রুপ, তাহলে এই দুটো বাল্কি গ্রুপ যখন সেম সাইডে থাকে সেটা জেড, আর এই দুটো বাল্কি গ্রুপ যখন অপোজিট সাইডে থাকে সেটা হবে তোমার ই। যদি তুমি প্রায়োরিটি বলো, হাইড্রোজেনের প্রায়োরিটি তো সবচেয়ে লাস্টে হবে, হাইড্রোজেনের প্রায়োরিটি সবচেয়ে লিস্ট, তাহলে সিএসসি আর আরেকটা যে তোমার বিগার যে অ্যালকিনটা আছে সে অ্যালকিনেরও প্রায়োরিটি বেশি, তো সিএসসি আর আরেকটা যে বিগার গ্রুপটা আছে সেটা প্রায়োরিটিও বেশি, তার দুটো প্রায়োর গ্রুপ সেম সাইডে আছে, তার মানে জেড অ্যালকিন, আর যদি অপোজিটে থাকে ই অ্যালকিন। তুমি মাস দিয়েও বলতে পারো, প্রায়োরিটি দিয়েও বলতে পারো, কারণ মাস আর প্রায়োরিটি অলমোস্ট কাছাকাছি যাচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে তোমার এক্সেপশন থাকে, সেটা আলাদা জিনিস, সেটাও আমি ডিসকাস করব। এবার ই জেড নোমেনক্লেচার ক্যান অলসো বি ইউজড টু ডেজিগনেট ইন সাইক্লিক কম্পাউন্ড। তোমার সাইক্লিক কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রেও ই জেড কিন্তু দেখা যায়। কখন দেখা যায়? যখন তোমার দুটো গ্রুপ, যদি তোমার দুটো সেম প্রায়োরিটি গ্রুপ যদি তোমার সেম সাইডে থাকে, তাহলে জেড অ্যালকিন, সরি জেড ফর্ম, জেড আইসোমার, আর যদি অপোজিটে হয় ই আইসোমার। এখানে অ্যালকিন বলবে না, জেড অ্যালকিন ই অ্যালকিন বলবে না, যেহেতু এখানে ডাবল বন্ডের রেসপেক্টে হচ্ছে না, এটা সাইক্লিক কম্পাউন্ডের রেসপেক্টে হচ্ছে। এখানে কোনো ডাবল বন্ড নেই যে তুমি অ্যালকিন বলবে, এখানে তুমি জেড আর ই আইসোমার বলবে। নট ইউজ দ্য টার্ম জেড অ্যান্ড ই অ্যালকিন, দ্যাট শুড বি অ্যালকিন ইজ স্পেসিফাইড ফর ডাবল বন্ড। Okay, okay. So when the two higher priority groups are placed on the same side are termed as Z isomer, and when the same priority groups are oppositely placed, they are termed as E isomer. বোঝা গেল? Cl আর CH3, Cl হলো তোমার হাইড্রোজেনের রেসপেক্টে বেশি প্রায়র, আর CH3 হলো তোমার ডিউটেরিয়ামের থেকে বেশি প্রায়র। So that's why when Cl and CH3 present the same side, they are considered as Z isomer, and when they are oppositely placed, they are termed as E isomer. ভালো করে বোঝো, chlorine is much more prior than hydrogen, okay, and CH3 is much more prior than deuterium, D, okay. CH3 more prior than D, and chlorine is more prior than H. So chlorine and CH3 are more prior than other two, right? So these two prior group means chlorine and CH3, that should be when all together they are termed as Z alkene, and when they are oppositely placed they are considered as E alkene. আবার বলছি, দেখো, chlorine is more prior than hydrogen, okay. CH3 is more prior than deuterium, okay. So Cl and CH3 are both are prior than with respect to others, right? Cl and CH3 more prior than hydrogen and deuterium, okay. So these more prior group, that is chlorine and CH3, chlorine and CH3, that should be present in the same site, they are considered as Z isomer, and when they are oppositely placed they are considered as E isomer, okay. And always remember, when there is no double bond is there must be cyclic compound system, and having no double bond, do not use the alkene term, you have to use Z and E isomer. You have to use cis and trans isomer. You do not use cis and trans alkene or Z and or E alkene, because there must be no double bond is there. ডাবল বন্ড হয়েছে মানে অ্যালকিন জেনারেট হয়েছে, ডাবল বন্ড যদি না থাকে তাহলে কোনো অ্যালকিনের ব্যাপার আসে না, ঠিক আছে? ওকে, এটা মনে রাখতে হবে, ওকে।
তো এখানে আমি শেষ করলাম। ওকে, তাহলে এরপরে কি করতে হবে? Okay, so please do that. Okay, so I will be discuss other topics also, other interesting topics also soon. Okay, thank you.